এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে ঘোলাটে পরিস্থিতিতে কোচ হাভিয়ার কাবরেরা কখনো ন্যাশনাল টিম কমিটি কখনো ফ্যানরা তার কাছে চাইছে জবাবদিহিতা। অন্যদিকে দল নির্বাচনে আঙুল উঠেছে সিন্ডিকেটের দিকে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সাদ সোহেল রানাদের দলে উপস্থিতির কারণও খোঁজা হচ্ছে। অনেকটা ম্যাচের আগে প্রশ্নের সাগরে পড়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের কোচ। অবশেষে খেলাযোগের কাছে মুখ খুললেন হাভিয়ার কাবরেরা। পার্থ বণিকের কাছে একান্ত সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছেন অজানা নানা কথা, যার প্রথম পর্ব থাকছে আজ। মাস্টারমাইন্ড, সিন্ডিকেটের হোতা, এক রোখা, জাতীয় দলে চলে শুধু তারই স্বেচ্ছাচারিতা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঘুরলে এমন অনেক বিশেষণ যার নামের পাশে দেখা যায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ার কাবরেরা। আসলে ফ্যানদের মুখে মুখে যে কথাগুলো ঘুরছে তাকে নিয়ে, তার কতটা যৌক্তিক, কতটা অনুমান নির্ভর আর কতটা গুজব, সে সব কিছু আমরা জানবো সরাসরি হাভিয়ার কাবরেরার কাছ থেকে। After India match, we saw you in front of the national team's committee. There are a lot of questions has raised about the team selection, like why Rahmat Mia, why not Isa Faisal in the 11 or in the playing team. So do you think this is the interference of your job? No, I think national team committee meetings are always is a very positive initiative where all of us, management, from president to all the ESCO members and coaches, we can share our views. Myself, as a head coach of the national team, I have to explain certain things. I have always been comfortable in this kind of situation, so I just take it as a positive feedback. I think you have heard that term, which is really popular now, that is syndicate. People are talking about that the big clubs have influence over the team selection. Do you have any experience like this, that any EC member or any big club member request you to take a player in team? For me, the concept of syndicate is something new for me that I have never experienced before. I'm very lucky that I have never been interfered by any club or any member of the federation in these 3.5 years. Every year, if you go back in time, there is always questioning why this player, why not this player, why so many players from this team. But the reality is I have always made the decisions and I have always made the selections with the only objective of getting the best results for the team. Like the fans are saying that you always give the preference to Boshundhara, to Abahoni, like Sohel Rana, midfielder. And the fans are not happy with his performance. They said that you picked him only for his club. We cannot question a player like Sohel Rana with the experience that he has with around 80 matches with the national team already, and he's a player that is very experienced and that fits very well. It's very important player for me, one of the captains, and a player that fits very well in our idea and our identity as a team. After the national team's committee meeting with you in April, they said that they will create a national team selections committee. Do you think if that will happen, your authority over the team will be reduced? The concept was probably misunderstood, I believe. What I think it was meant is that the same, no, the discussions when I make the decision, when I make the list to discuss, no, the reasoning why, no, behind or with what purpose, the way I am. Probably they want to know, to have more communications in regards of the approach of the team regarding the rival and discussing about the players. You know, at Shillong, right before the match, Topu Barman was out for shopping, and that created so much noise. Do you think the players are not in discipline, or you should do something extra? I'm extremely happy with the discipline of the players. I think if you would spend a day here in the hotel, you would be impressed of the professionalism that everyone follows. And I'm no one to tell a player like Topu Garman, who's one of the captains and have around 80 national team matches, that if at some point he has went out for some specific thing when there is not a team meeting, or probably that disconnection for him was positive at that moment and he decided that he needs to go out, and so there's absolutely nothing to say or complain about that. পার্থ বণিক, ৭১, ঢাকা।
দেশের প্রথম গণমাধ্যম হিসেবে কানাডা প্রবাসী ফুটবলার সমিত সোমের বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছে খেলাযোগ। দীর্ঘ 1 ঘন্টার ইন্টারভিউতে সমিত সোম খুলে দিয়েছেন মনের দরজা। মা তারকা জানিয়েছেন অজানা অনেক কথা। সমিতকে চমক উপহার দিয়েছে খেলাযোগও। বিশেষ এই সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে প্রচার করবে খেলাযোগ। সমিতের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউয়ের পেছনের গল্প বলছেন রোমান পেয়ার। তিনি এসেছিলেন দূর দিগন্ত ছুঁয়ে, কাঁপন তুলেছিলেন বাংলার হৃদয়ে। নতুন সূর্য ওঠে বাংলার ফুটবল আকাশে। হামজা চৌধুরী জাতীয় দলের ফুটবলার হিসেবে হামজা যখন বাংলাদেশে প্রথম পা রাখেন, তখন সেরা কাভারেজে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল খেলাযোগ। হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকা হয়েছিল এক বিস্ময়ের নাম। জাতীয় দলের এই মহাতারকার প্রথম বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছিল খেলাযোগ, তৈরি করে গর্বিত এক মুহূর্তের। হামজার পর আরেক সুপারস্টার সমিত সোম বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায়, যার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ফুটবল। আবারও সময় থমকে দাঁড়ায়, ক্যামেরা রয়েছে অপেক্ষায়, মাইক্রোফোন নিঃশব্দ। আর খেলাযোগ, তারা কি বসে থাকবে? নিশ্চয়ই না, কারণ খেলাযোগ শুধু সংবাদ দেয় না, তারা গল্প খুঁজে হৃদয়ের গভীরে। তবে সামনে দেয়াল, নিয়মে বাঁধা এক দুর্গ, যার প্রহরী কোচ কাবরেরা, কঠোর নীরব এক হেডমাস্টার, যিনি তৈরি করেছেন নিয়মের গণ্ডি। টিম হোটেলে সাংবাদিকদের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। 4 জুন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে সমিত সোম সরাসরি চলে যাবেন টিম হোটেলে। তার মানে হলো সমিত সোমের বিশেষ সাক্ষাৎকার নিতে পারবে না খেলাযোগ, কিন্তু খেলাযোগ হাল ছাড়তে নারাজ। কিছুদিন আগেই শ্রীমঙ্গলে সমিত সোমের চাচা, চাচি, ফুফু ও চাচাতো ভাইয়ের ইন্টারভিউ করে তোলপাড় তোলে খেলাযোগ, যেখানে শব্দরা ড্রিবল করলো, ভালোবাসায় ছুঁয়ে গেল ফ্যানদের। সেখান থেকেই সমিতের পরিবারের সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করে বাংলাদেশের অন্যতম এই জনপ্রিয় স্পোর্টস বুলেটিন। সমিত সোমের সাক্ষাৎকার এ যেন এক অসম্ভবের খেলা, যেখানে প্রতিপক্ষ সময় নয় বরং নিয়ম। কাবরেরার কড়া নিয়মের প্রাচীর, এক নিষেধের দেয়াল। তবে তার পরিবারের সাথে সম্পর্কই ফুটিয়ে তোলে আলোর রেখা। মৌলভীবাজারে সমিতের পরিবারের শরণাপন্ন হয় খেলাযোগ, তারাই করে সর্বোচ্চ সহযোগিতা। সমিতের ইন্টারভিউয়ের সময় ঠিক হয়, দেশের অন্যতম সুপারস্টার বলে কথা। অনলাইনে হলেও গতানুগতিক ইন্টারভিউয়ের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে খেলাযোগ। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় 2 দিন। অবশেষে বৃহস্পতিবার শুরু হয় সমিত সোমের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। দীর্ঘ প্রায় 1 ঘন্টার ইন্টারভিউতে উঠে এসেছে দর্শকদের মনের খোরাক জোগানো নানা অজানা তথ্য। বিশেষ এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় উপস্থাপক, ক্রীড়া বিশ্লেষক ফাহিম রহমান ও খেলাযোগের তরুণ রিপোর্টার হাসান সজীব। এ ছিল না শুধুই একটি সাক্ষাৎকার, এ ছিল হৃদয়ের মঞ্চে লেখা এক বিস্ময়ের দৃশ্যপট। সমিত সোম জানতেন না সামনে অপেক্ষায় এক অভাবনীয় মুহূর্ত। অভিনয় নয়, অশ্রুও নয়, এ ছিল এক সত্যিকারের চমক, এক আত্মার স্পর্শ। মৌলভীবাজারের আলো ছায়ায় খেলাযোগ সরাসরি সংযোগ ঘটায় তার নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে। পর্দার ওপারে ভেসে ওঠে চেনা মুখ, চিরচেনা কণ্ঠস্বর। আর সমিত, তার চোখে এক অন্য আলো। অমূল্য হয়ে ওঠে মুহূর্তটি। এ যেন মাঠে গোল নয়, তবু জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাসিস্ট। আর তখনই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবার সমিত সোম খুলে দেন হৃদয়ের দরজা। এক দীর্ঘ আবেগঘন সাক্ষাৎকার, যেখানে প্রশ্ন ছিল কম, গল্প ছিল বেশি। এখানেই খেলাযোগের মাহাত্ম্য। রহমান পেয়ার, 71। বিসিবিতে যার দায়িত্ব যা, সে সেটা পালনই করতে পারছেন না। সবখানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদের একক আধিপত্য, এমন অভিযোগ তুলে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছেন বোর্ডের মোট 8 জন পরিচালক। এর আগে বিপিএল এর নানা অনিয়ম খতিয়ে দেখতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সত্যানুসন্ধান কমিটির কাছেও বোর্ড অফিসিয়াল একই অভিযোগ করেছিলেন। আর ক্রীড়া
পরিষদ মনোনীত বোর্ড মেম্বার ফারুক আহমেদ বলছেন, যথেষ্ট কারণ দেখাতে না পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন না। খালিদ জামিলের রিপোর্টে বিস্তারিত। বিসিবি বস ফারুক আহমেদ এবার কি তবে চেকমেট? খেলা যোগকে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক বলছিলেন পদত্যাগের পর্যাপ্ত কারণ তিনি পাননি, তাই সরে দাঁড়াচ্ছেন না। তারপরেই খেলা যোগের হাতে আসে একটা তদন্ত প্রতিবেদন। তারপরেই সেই চিঠি যেখানে আকরাম খান এবং ফারুক আহমেদ নিজে ছাড়া সই করেছেন ক্রিকেট বোর্ডের বাকি সব পরিচালক। বর্তমান সভাপতির ওপর তাদের সবার অনাস্থা। সেই তালিকায় আছেন নাজমুল আবেদিন ফাহিমও। ফারুক আহমেদের মতোই 5 আগস্টের পর যিনি পেয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছ থেকে বিসিবিতে ঢোকার এন্ট্রি পাস। সভাপতির প্রতি অনাস্থা এখন তারও, কিন্তু এসব নথিতে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের যথেষ্ট কারণ আছে কিনা সেটাই একটু খতিয়ে দেখা যাক। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক সাজিয়া আফরিন, চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব সাইফুল ইসলাম এবং পরিচালক হুমায়ুন কবির। তাদের তদন্ত ছিল বিপিএলে অনিয়ম সংক্রান্ত ইস্যুতে ফোকাসড। কমিটির কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো সুপারিশ পাওয়া না গেলেও ফাইন্ডিংস সামারিটা মোটামুটি এরকম। সার্বিক ইভেন্ট হিসেবে বিপিএল ছিল নিম্নমানের। এই আয়োজন করে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোর্ড, দেশে বিদেশে সম্মানহানি হয়েছে বাংলাদেশের, এবং নির্বাহী ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদের একচ্ছত্র আধিপত্য চর্চাই এর পেছনে দায়ী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় কোথায় ফারুক আহমেদ একক ক্ষমতা চাপিয়ে দিয়েছেন? সেই উত্তরও রয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। বিপিএল এর ফ্র্যাঞ্চাইজি সিলেকশন ও ব্যবস্থাপনা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ই টিকেটিং অ্যাপস। এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আবার একক সিদ্ধান্তে নন লিস্টেড কোম্পানিকে ঢোকানোর অভিযোগ আনা হয়েছে ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে। আবার দুর্বার রাজশাহীর প্লেয়ার্স পেমেন্ট ইস্যু তো আছেই। বর্তমান বোর্ড পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম কমিটির কাছে অভিযোগ করেছিলেন, এমন একটা দল তার একক সিদ্ধান্তেই এন্ট্রি পাস পেয়েছিল বিপিএলে। অনেকটা একই অভিযোগের কপি পেস্ট পাওয়া গেল বিসিবির 8 পরিচালকের চিঠিতে, যেটার সামারি একটাই, স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর কেউই নিজ নিজ কাজ করতে পারছেন না ফারুক আহমেদের ওই ওয়ান ম্যান শোর কারণে। আর তাই সম্মিলিতভাবে সবার অনাস্থা, যেটা আমলে নিয়ে এনএসসির তরফ থেকে ফারুক আহমেদের পরিচালক পদে মনোনয়ন বাতিলের আবেদনও করেছেন বিসিবির 8 পরিচালক। খালিদ জামিল, একাত্তর। প্রস্তাব এসছে, দেশের জন্য কাজ করতে আমিনুল ইসলাম বুলবুলও রাজি হয়েছেন। দায়িত্ব পেলে ক্রিকেটের প্রতি সবার বিশ্বাস ফেরাতে চান সাবেক কাপ্তান। বড় স্বপ্ন সত্যি করার বীজটা বুনে দিয়ে যেতে চান, কিন্তু যদি সুযোগ আসে সময় পাবেন 3 মাস। এত কম সময়ের জন্য কেন দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না আমিনুল ইসলাম? কোন জায়গাটায় থাকবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার? খেলা যোগে বুলবুল জানিয়েছেন নিজের ভাবনার কথা। নাইয়ান বিন জসিমের রিপোর্টে বিস্তারিত। আমাকে বলা হয়েছে আমি আগ্রহী দেশের জন্য কাজ করার জন্য, তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ যখন আগাবো তখন আমরা করব। মানে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের একদম ফার্স্ট প্রায়োরিটিটা আসলে কি থাকবে যখন আপনি দায়িত্ব নেবেন বা নেওয়ার মতো অবস্থায় যাবেন? ক্রিকেট এবং ক্রিকেটের প্রতি বিশ্বাস। কেন দায়িত্ব নিবে বা কোন অবস্থায় দায়িত্ব নিবে যদি নিয়ে থাকে? সবসময় চ্যালেঞ্জ থাকে, ভালো খারাপ বলে কিছু সময় নেই, চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিন তো আমরা অনেক খবরই দেখি, অনেক খবর সম্পর্কে আইডিয়া করি, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এমন একটা খবর প্রতিদিন নিয়ে আসবো যেটা কিনা অনেক রিলেটেড এবং সত্য। সো আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো খেলার খবর, যেখানে প্রতিদিন রিলেটেড বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল রিলেটেড খেলার খবর থাকবে এবং সেটি প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে সম্প্রচার করা হবে। এবং এজন্য আপনারা কি করবেন, এজন্য আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশ থেকে বেল আইকনটি বাজাতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন আপনারা কি রিলেটেড ভিডিও চাচ্ছেন। আমি আমার নেক্সট একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলতেছি, ওখানে অবশ্যই আমি ওখানে আপলোড করব এবং আপনাদের মতামত অনুযায়ী আমি সেখানে সেই রিলেটেড ভিডিও বানাবো।